consists of a pair of kidneys. Pair of kidneys. Then that is second one, a pair of ureters. A pair of ureters. Okay. Third one is nothing but an urinary bladder. A single urinary bladder. And finally, what about urinary bladder? And finally, about an urethra. Single opening to remove the urine outside the body. Okay, so these are the different parts of that human excretory system. The human excretory system, which consists of a pair of kidneys, a pair of ureter, then an urinary bladder and urethra. Okay, so these are the various parts. Okay, so these are the various parts of that human excretory system. Actually, whenever we just take it as, so there are, I am just taking here, so this is a systemic aorta, also said to be the dorsal aorta. Okay, and other one, that is nothing but that inferior vena cava. This is the inferior vena cava coming here. Okay, so inferior vena cava te मध्ये आलेले असते. So from which actually, so that branching is arise and to form that such a kind of structure. Okay, so या पद्धतीने स्ट्रक्चर असेल, and from which actually, so that ureter is somewhat coming here. And this is an urinary bladder. Okay, this is a simple diagrammatic view. Okay, so from this aorta, okay, from this aorta, so that artery, renal artery I am just taking here, so which is entering here. Okay, and again that is nothing but the renal artery entering here. Okay, from that particularly that inferior vena cava, so that vein is entering here. Okay, so vein entering here. Okay, and the last one part also having the neural connections, nerves पण present असतात याच्यामध्ये. Okay, and that kidneys, to the top level of kidneys having, we can say it as such a kind of glands to the topmost position. So we call it as that is nothing but that adrenal gland, or also said to be we can say it as that suprarenal glands. What we say, we call it as suprarenal glands. हे जे काही पार्ट असणार आहे, so this is somewhat called as adrenal gland. Okay, and this one is nothing but the right kidney. Okay, right kidney. Then that is nothing but the ureter. This one is actually one kidney and two kidneys. Actually the pair of kidneys. So that is pair of ureter. Okay, ureter, which is useful to carry the urine from kidneys to the bladder. So this is an urinary bladder which store urine temporarily. Okay, and finally this one is nothing but the urethra. Okay, urethral part असणार आहे या पद्धतीने. So this is nothing but structure of that human urinary system, or called as human excretory system. Okay, so या पद्धतीची सिस्टम आहे. So actually this human urinary or excretory system, which consists in that pair of kidneys, I am just going to move toward what about the kidneys first.
ओके, सो किडनीज बद्दल आपण या ठिकाणी डिस्क्रिप्टिव्ह मॅनर मध्ये बघणार आहोत. लक्षात घ्या. जस्ट सी हियर व्हाट अबाउट द टर्म किडनी. सो दॅट किडनीज आर, ओके, किडनीज या ज्या काही असतात, सो या किडनीज जनरली कशा आहेत याच्याबद्दल आपण बोलूया. सो यांची मिझोडर्मल ओरिजिन आहे, मिझोडर्मल ओरिजिन आहे. Okay, mesodermal in origin. Second point is nothing but you can say it as what about their size, just here. What about their shape? Then about their weight. Answer weight बघूयात आपण. And then also about their color. Color. Also about we can say it as a size, shape, weight, color. Then position. These are the different points as we going to move. What about the kidney? Kidney बद्दलचे हे सगळे मुद्दे आपण लर्न करणार आहोत. Just here, what about the size? So size is represented is in the manner of LBH, length, width and height. Okay, so length is about 10 to 15 centimeter. Width is about 5 to 7 centimeter and height is about 3 to 5 centimeter. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय तर यांची लेंथ, यांची विड्थ आणि यांची हाईट ही या पद्धतीने असेल LBH. ओके, सो लाईक दॅट. सो कन्सिडरेशन तुम्ही असं ठेवू शकता. सो 10 by 5 by 2.5 काय करायचं, अर्ध्याने अर्ध करत जायचं. 10 4 दे 5, 5 4 दे 2.5, अगेन 10 5 आणि 3 इथे ऍक्च्युली देत असताना त्यांनी 2 ते 3 दिलं. एनसीईआरटीने व्हॅल्यू किती दिली, 2 to 3 दिली. मग दोघांच्या मधली व्हॅल्यू पकडली आधीच आपण. लक्षात घ्या. ओके, सो या पद्धतीने म्हणजे काय झालंय तर या ठिकाणी तुम्ही याला निम्म निम्म करत गेले तर तुम्हाला या ठिकाणी अशा प्रकारचं डायमेन्शन मिळेल LBH. ओके, सो या पद्धतीने. सो शेप कसा असतो, व्हाट अबाउट द शेप ऑफ किडनी. सो ईच किडनी इज बीन शेप. घेवड्याच्या बियासारखं स्ट्रक्चर आहे प्रत्येक किडनीचं. घेवड्याचं जे बी असतं, चवळीचं वगैरे म्हणता तुम्ही, तर बीनच्या आकाराचं इनडायरेक्टली स्ट्रक्चर आहे. ओके, शेप कसा यायचा, बीन शेप. बीन शेप. What about the weight? Weight is about 120 to 170 gram. Weight हे 120 to 170 ग्राम असणार. ओके, म्हणजे किती जवळजवळ आता बघा 120 म्हणजे किती 50 ग्राम 100 आणि म्हणजे किती 125 नाही का. ओके नाही, म्हणजे 2.25 ग्राम असं म्हणा. 2.25 ग्राम ते 2.25 ग्राम नाही का, असंच ना. 1.5 ग्राम म्हणजे 150 आणि वरचं जे 20 आहे समजा ते वरचं समजा थोडं निम्म झालं त्याचं. ओके, सो या पद्धतीने 120 to 170 ग्राम ह्याचं त्याचं काय असणार वेट असणार आहे प्रत्येक किडनीचं. लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर ईच किडनी एक्सटर्नली अपीअर्स टू बी इज इन रेडिश ब्राउन कलर. रेडिश ब्राउन कलर मध्ये दिसते किडनी. एक्सटर्नली ऑब्झर्व केली तर रेडिश ब्राउन इज इन कलर. सो व्हाट अबाउट द पोझिशन. सो किडनीज विच आर लोकेटेड जस्ट बिहाइंड टू द पेरिटोनियम. Peritoneum, we know that there is a partition which is located on or the membrane located on the vertebral column. Okay, आपला जो मनका आहे त्याच्यावरून अंतरलेला एक पडदा आहे. लक्षात घ्या, ही ह्यूमन बॉडी आहे. त्या ह्यूमन बॉडी मध्ये हे जे मनके आहेत यांच्यावरून अंतरलेला एक ग्रीश कलरचा असलेला एक पडदा आहे. याला म्हणायचं पेरिटोनियम. या पेरिटोनियम मुळे काय होतं, व्हिसरल ऑर्गनचं प्रोटेक्शन होतं. है की नाही. जे आपले हार्ट लंग्स वगैरे असतात त्यांचं प्रोटेक्शन होतं. पाठीमागचे वर्टिब्रल कॉलम ते टच करत नाही. सो दिस इज व्हाट अबाउट द पेरिटोनियम. या पेरिटोनियमच्या पाठीमागून किडनीज आहेत. हा पेरिटोनियम असा आहे, कव्हर केलं त्यांनी. म्हणजे याचा अर्थ आहे पोझिशन कशी आहे, रेट्रो पेरिटोनियल पोझिशन. कसली आहे, रेट्रो पेरिटोनियल पोझिशन. Okay, the position of kidney is retro. Retro means behind. Behind the peritoneum. Peritoneum च्या पाठीमागे. लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे इथून
इथपर्यंत जो पडदा टाकलेला आहे या वर्टिब्रल कॉलमवरती त्याच्या मागे आहे. बाकीचे सगळे अवयव त्याच्या कुठे आहेत? फ्रंटला आहेत. आणि जे अवयव फ्रंटला आहेत लक्षात घ्या त्याच्यावरती आहेत. सो वी कॉल देम ॲज अ जनरली विसरल ऑर्गन्स. ओके, ते विसरल ऑर्गन्स आहेत. किडनी मात्र रेट्रोपेरिटोनियल आहे, म्हणजे पेरिटोनियमच्या पाठीमागून आहे. काय लोकेशन आहे किडनीचं? वर आहे का, इकडे आहे का, कुठं? काय काहीतरी इथं दुखायला तरी म्हणजे माझी किडनीला काय दसू झाली वाटतं. लक्षात घ्या तसं नाहीये. किडनी कुठंच असतात तर दे आर लोकेटेड समवॉट हियर. ओके, या ठिकाणी. ओके, लिंबार रिजनला जिथं थोरॅक्स संपतं ना, 12th थोरॅसिक रिब्स संपतं, म्हणजे जिथं हे रिब्स संपतात तो त्या पार्ट पासून ते खाली 3 मणके. ओके, म्हणजे 12th थोरॅसिक पासून ते 3rd ल्युंबार पर्यंत, 12th थोरॅसिक टू द 3rd ल्युंबार रिजन. ओके, म्हणजे या ठिकाणी जर तुम्ही पोझिशन जर बघितली तर पोझिशन मध्ये काय येणार आहे? 12th थोरॅसिक टू 3rd ल्युंबार. काय? 12th थोरॅसिक टू द 3rd ल्युंबार रिजन. ओके, 12th थोरॅसिक पासून ते 3rd ल्युंबार पर्यंत या ठिकाणी पोझिशन असणार आहे किडनीची. ओके, म्हणजे इथं तुमचे जे काही 12th कळलं ना पोझिशन, 12th हे जे काही रिब्स आहेत, रिब्स संपली शेवटची, तिथून पाठीमागे खाली 3 जे मणके आहेत शेवटी, वी जस्ट टेक इट ॲज अ ल्युंबार रिजन. या ल्युंबारच्या याच्यामध्ये 3ऱ्या पर्यंत जातात, नॉट अप टू द एंड. ल्युंबारच्या शेवटच्या पर्यंत नाही, फक्त 3ऱ्या पर्यंत लक्षात घ्या. ओके, सो या ठिकाणी त्याचं काय असणार आहे? पोझिशन असणार आहे. दिस इज व्हॉट अबाउट द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ किडनी. किडनीची जनरल इन्फॉर्मेशन झाली. नाउ जस्ट सी व्हॉट अबाउट द सो दॅट एक्सटर्नल अँड इंटरनल सेशन ऑफ किडनी. एक्सटर्नली किडनी कशी बघूयात आपण. त्याचं स्ट्रक्चर हे झालं, त्याचं डायमेन्शनचा भाग. सो मॉर्फॉलॉजी मध्ये ज्यावेळेस आपण बघतो व्हॉट अबाउट द मॉर्फॉलॉजी ऑफ किडनी, तर हे डायमीटर, हे पॅरामीटर सगळे मॉर्फॉलॉजीचेच आहेत. हे सगळे पॅरामीटर कशाचे येतात? मॉर्फॉलॉजिकल व्ह्यू मध्ये येतात. तर मॉर्फॉलॉजी ऑफ किडनी याच्यामध्ये जर बघितलं तर ॲट सेंट्रल पार्ट kidney has सेंट्रल पार्टला किडनीला काय असतं? ॲट सेंट्रल पार्ट किडनी हॅज काय बरं? ॲट सेंट्रल पार्ट किडनी हॅज कॉन्केव पार्ट. दिस कॉन्केव म्हणजे हे मध्ये इथं आल्यानंतर इथं जरा थोडंसं खड्डा पडल्यासारखं डिप्रेशन झालं, बाहेरून थोडंसं फुगलेलं आहे. ओके, इकडून इकडं, आणि इथं आल्याच्या नंतर थोडंसं काय झालं सेंटरला. ओके, या सेंटरला काय झालंय? थोडंसं इकडून फुगलेली किडनी पूर्ण, आणि इथं आल्याच्या नंतर लहान म्हणजे डिप्रेस झाली. ओके, सो दिस इज अ कॉन्केव पार्ट अँड दॅट कॉन्केव पार्ट इज कॉल्ड ॲज हिलम. त्याला हिलम म्हणायचं. ओके, किडनीचा जो सेंट्रल पार्ट आहे तर त्या सेंट्रल पार्टच्या तिथं म्हणजे इथं डिप्रेशन झालेलं आहे, कॉन्केव झालेलं आहे हिलम. याच्यामधून काय होतं? थ्रू विच कोण थ्रू विच ब्लड वेसल्स nerves and ureters enter. त्याच्यामधून काय झालेले आहेत? हिलमच्या रिजन मधून ब्लड वेसल, नर्व्स आणि युरेटर एंटर झालेले आहेत किंवा रिलीज झालेले आहेत, बाहेर आलेले आहेत. व्हॉट एव्हर जस्ट यूज द टर्म. ओके, तर हिलम नावाचा पार्ट आहे जो इथं नॉच लाईक स्ट्रक्चर आहे. ओके, कॉन्केव नॉच आहे. सो दॅट कॉन्केव नॉच पार्ट इज सेड टू बी द कॉन्केव नॉच. नॉच म्हणजे या ठिकाणी थोडंसं डिप्रेसिव्ह पार्ट आहे. कॉन्केव नॉच पार्ट इज सेड टू बी द हिलम. ओके, आफ्टर दॅट देयर इज नथिंग बट on the particularly that this end part, okay, end part, so which is somewhat swollen and convex. The convex, okay, म्हणजे surface of kidneys कसा आहे बरं? कॉन्व्हेक्स आहे. surface of kidneys convex आहे, लक्षात घ्या. Okay, and to the top position on kidney, so there are actually that pair of adrenal gland, we call it as that is a suprarenal glands, whatever we use the term.
So this is about, we can say it as a morphological view. हा morphological view झाला. हे सगळे morphologyचे पॉइंट आहेत. याच्यामध्ये जनरली morphology मध्ये कॉन्केव्ह कॉन्व्हेक्स पार्ट डोक्यात घ्या आणि त्याच बरोबरीनं आणखी एक सांगावं लागेल तुम्हाला. मला इथं या साइडला थोडंसं असं कर्वेचर जाणवतंय. लेफ्ट साइड इज स्लाइटली अपर दॅन दॅट ऑफ द राइट साइड. राइट साइड थोडीशी खाली आहे. का खाली आहे राइट साइड थोडीशी? बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ लिव्हर. वरच्या साइडला लिव्हर आहे, तुम्हाला माहिती आहे. राइट साइडला लिव्हर आहे, लेफ्ट साइडला कोण आहे? स्टमक. स्टमक खाली, डायफ्रॅगमच्या खाली, वर नका जाऊ. डायफ्रॅगमच्या खालचे पार्ट ॲब्डोमिन मध्ये आहे ना. ॲब्डोमिन मध्ये जनरली तुम्ही जर बघितलं तर इथं लिव्हर आहे आणि लिव्हर फ्रंटला आहे, म्हणजे तुम्ही म्हणाल इथं बॅकला आहे. ह्याला कसं काय? तर लिव्हर इथं असल्यामुळे याला थोडंसं खाली सरकावं लागते. म्हणजे राइट साइड ही जी आहे, राइट किडनी जी आहे, राइट किडनी स्लाइटली काय? स्लाइटली काय आहे? लोअर दॅन लेफ्ट. कशामुळं? ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ काय? ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ लिव्हर प्रेझेन्स असल्यामुळे. ओके, राइट किडनी विच इज स्लाइटली लोअर दॅन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ लिव्हर असल्यामुळे जनरली या प्रकारचा पार्ट आहे लक्षात घ्या. ओके, सो राइट किडनी is slightly lower than left due to the presence of that liver. Just keep in mind that all the things. Okay, so this is what about the morphology. Morphology is nothing but the external structure. Now just see what about the internal structure, that is said to be the anatomy of kidney. Internal section of kidney. Okay, anatomy. In case of anatomy, when we cut the kidney, so we observe that kidney, okay, each kidney covered with covering. So each kidney covering, so which is somewhat known as renal capsule. Okay, each kidney covered with the renal capsule. Okay, and that renal capsule, we know that which is made up of renal fascia and renal fat. Adipose tissue ने त्यांनी बनलेलं असतं. ओके, याच्यामध्ये काय असतं? रेनल फेसिया. ओके, रेनल फेसिया आणि ओके अजून काय असतं? रेनल फॅट म्हणजे कोणते टिश्यू? ॲडिपोज टिश्यू. तुम्हाला माहिती आहे फॅट स्टोअर करणाऱ्या टिश्यूला आपण म्हणतो ॲडिपोज टिश्यू. ओके, सो या पद्धतीने पार्ट असेल. जस्ट कीप इन माइंड. ओके, सो रेनल कॅप्सूल फॉर द प्रोटेक्शन ऑन दी सरफेस ऑफ that kidneyच्या कव्हरिंगला renal capsule present असते. just keep in mind. Okay, after that when we cut that kidney, so we just observe the upper surface which is covered by that renal capsule, and inside the kidney there are two regions. Okay, किडनीला कट केल्याच्या नंतर आपल्याला इथे काय बघायला मिळतात? so we observe so actually there are two regions. किती रिजन आहेत किडनीच्या आतमध्ये? ज्यावेळेस आपण पल्सेशन घेऊ तेव्हा दोन रिजन असतात. The outer is nothing but renal cortex, and the inner part is nothing but the renal medulla. Inner part is nothing but the renal medulla. म्हणजे थोडक्यात काय, त्या किडनीला कट केल्याच्या नंतर when we cut the kidney, so we observe the outer renal cortex. कधी डोक्यात ठेवायचं? आउटर असेल तर cortex. Cort means outer and med means inner. मेडुला म्हणजे कुठलाही पार्ट. ब्रेनचं जरी असेल तर अप्पर पार्ट cortex, इनर असेल तर मेडुला. ओके, इवन प्लांट मध्ये जरी असेल तर अप्पर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स and inner part is called as मेडुला. म्हणजे इनडायरेक्टली तुम्ही प्लांट मध्ये मेडुला म्हणण्याच्या ऐवजी काय म्हणलं जातं? पीच वगैरे म्हणतो, सेंट्रल पाथ कडे लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे इथं जनरली तुम्ही जर कोणते ऑर्गन आहे त्यांच्यामध्ये कॉर्टेक्स, मेडुला नाव असतात. ब्रेन असेल, किडनी असेल, अजून ॲड्रिनल ग्लँड मध्ये, या डोक्यावरच्या ग्लँड मध्ये विचार पण असतं ना, ॲड्रिनल कॉर्टेक्स, ॲड्रिनल मेडुला. आठवतंय का? ही जी डोक्यावरची ग्रंथी
हिला जर कापलं साईडला घेऊन असं तर काय बघायला भेटतं तुम्हाला? सो वी ऑब्झर्व दिस आउटर कॉर्टेक्स अँड इनर मेडुला. कॉर्टेक्स आणि मेडुला म्हणजे कोणताही पार्ट घ्या तुम्ही, याच्यामध्ये आउटरला कॉर्टेक्स, इनरला मेडुला म्हणायचं, असे पार्ट असतात. ओके, म्हणजे सो क्रॉस सेक्शन shows an outer cortex and inner medulla. आउटर कॉर्टेक्स अँड इनर मेडुला अशा पद्धतीचा पार्ट असेल हा. ओके, सो या पद्धतीने सो द कॉर्टेक्स विच इज ग्रॅन्युलर. कॉर्टेक्स कसं आहे? विच इज ग्रॅन्युलर बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ कॉर्टेक्स. हा असा ग्रॅन्युलर आढळतो आपल्याला. Why the cortex is granular? Because of presence of glomeruli, nephron. नेफ्रॉनचा ग्लोमेरुलस प्रेझेंट असतो कॉर्टेक्स मध्ये. कॉर्टेक्स कसा आहे? ग्रॅन्युलर. ओके, कॉर्टेक्स ग्रॅन्युलर आहे. ओके, सो ड्यू टू ग्लोमेरुला प्रेझेंट आहे म्हणून तो ग्रॅन्युलर आहे. And medulla कैसा है? Medulla is a clear part. आतमधला क्लियर पार्ट है. ओके, सो क्लियर पार्ट म्हणजे नॉन ग्रॅन्युलर ओके, नॉन ग्रॅन्युलर पार्ट आहे मेडुला. लक्षात. तर अशा पद्धतीने पार्ट. आणि याच्या पुढे आपल्याला डिस्क्रिप्टिव्ह मॅनर मध्ये बघायचं आहे. इन केस ऑफ मेडुला ऍक्च्युअली दिस पार्ट इज showing the such kind of part. What we say it as a renal pyramids. What we call it as a renal pyramid. याच्यातल्या एका भागाला आपण we just take it as a renal pyramid म्हणू. Okay, the renal pyramid is nothing but we can say it as that the medullary part which having the conical structures. Medullary part मध्ये conical structures है, so they are said to be the renal pyramids, and in which actually because of formation of such kind of renal pyramids, so that cortical part is emerging in it. याच्यामध्ये आतमध्ये जे डिप्रेशन तयार झाले खड्डे, so that depressions which are because of that renal cortex, म्हणजे renal cortex ने याच्या आतमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने डिप्रेशन फॉर्म केले ते खाली. we call them as a renal columns. म्हणजे जेव्हा cortex is emerged into the medulla, we call it as a renal columns, or also called as columns of Bertini. renal columns. ओके, याला आपण renal column म्हणतो, or also called as column of Bertini. We just call. Okay, so is it clear? Okay, this is what about we can say it as the external and internal structure. Now we just going to move to more detail about that both the views. Okay, दोन्ही व्ह्यूज बद्दल आपण डिस्क्रिप्टिव्ह मॅनर मध्ये बोलूया. व्हाट अबाउट द कॉर्टेक्स अँड मेडुला, अँड देन व्हाट अबाउट द डिफरंट पार्ट्स, व्हाट अबाउट द फंक्शनिंग. Okay, so at first just see that all the things. So each kidney possess about 1 million of nephrons. 1 million of nephrons. Okay, so nephron is nothing but an structural and functional unit of kidney. Okay, nephron is nothing but a structural and functional unit. A structural and functional unit of kidney. Functional unit of kidney. Okay, so nephron is a structural and functional unit of kidney.
Okay, so each nephron has प्रत्येक नेफ्रॉनला काय असतं, each nephron has two part. किती पार्ट असतात? Two parts. Each nephron has two parts. The first one is Malpighian body. First one is nothing but the Malpighian body, and second one is nothing but the renal tubules. Renal tubules. We also take it as a Malpighian body or a renal corpuscles. Renal corpuscles. Okay, renal corpuscles and renal tubules. These are the two parts. Okay, so is in actually NCERT. So the first part is the glomerulus, and the second one is nothing but the renal tubule. But actually the major important part we consider, that is nothing but the Malpighian body and renal corpuscles. Okay, so what is mean by the term Malpighian body? Just here, the term Malpighian body, that Malpighian body, which was discovered by the scientist Marcello Malpighi, who was discovered first that capillaries. We know that capillaries चा शोध कोणी लावला होता? मार्सेलो माल्पिगीने लावला होता, नाही का? तर त्याच्यामुळे त्याचं नाव. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, he also discovered that Malpighian tubules is an insects, which is the main excretory structure. Excretory structure कोण आहे? तर Malpighian tubules आहे. तर इथं Malpighian body कशाने बनली आहे बघा. Malpighian body which is composed from two other parts. One is nothing but the glomerulus. याच्यात दोन पार्ट येतात. एक येतं glomerulus and also consisting a cup like structure called as Bowman's capsule. What we say? We call it as a Bowman's capsule. Means that glomerulus and Bowman's capsule together called as Malpighian body. Okay, so that's why rather than glomerulus and renal tubule, we use the term Malpighian body and renal tubule. So they are more accurate. Okay, so Malpighian body, that is glomerulus and Bowman's capsule. Okay, so we just take it as a, so that Malpighian body consisting that two parts which are lie in, okay, which are lies in that particularly cortex region. Okay, so याच्यामध्ये आपण डिटेल मध्ये, in case of renal tubule, it consists of proximal convoluted tubule. Initially it is highly coiled. Okay, after the particular that Bowman's capsule, okay, so highly coiled tubule is present, that is called as proximal convoluted tubule. Then there is a U-shaped structure called as Henle's loop, which is U-shaped structure called as Henle's loop. And finally having, we can say it as more convoluted another one structure which is said to be the DCT, that is the distal convoluted tubule. Okay, I am just taking the structural view here. This is a blunt end. This is a blunt end. Blunt end means nothing but here which is somewhat arise and completely blunt. There is no any kind of other opening here. So this is a blunt end, and we call it as a Bowman's capsule. Bowman's capsule. This is a Bowman's capsule. And inside the Bowman's capsule, which is somewhat the cup-like structure, inside that cup-like decoration, cup-like structure, there is a network of blood vessels. There is a network of blood vessels. Such a kind of network of blood vessel is present inside that Bowman's capsule. So what we say? So Bowman's capsule, that is said to be the glomerulus. Okay, what we say? We call it as a glomerulus. Glomerulus is a network of blood vessel which is possessed inside the cup-shaped structure of Bowman's capsule. Okay, and produced from this afferent and efferent arteriole and their network.
ओके, याच्यामध्ये आपण डिटेलमध्ये सेपरेट घेऊन बघूया हे स्ट्रक्चर. afferent arteriole and this one is efferent arteriole. Okay, and here that Bowman's capsule, after the Bowman's capsule, so there is a tubular part which is a highly coiled tubular part. Which is highly coiled tubular part, and we just call it as a PCT. This part is a PCT, which is internally lined with the simple cuboidal epithelium with microvilli also. Okay, याच्यामध्ये काय असतात, इंटरनली याच्या लाईनला याचा जर तुम्ही क्रॉस सेक्शन जर घेतला, when we take the what about the cross section of PCT, PCT चे ट्यूब जर एवढी कापून जर घेतली आणि तुम्ही जर याच्या आतमधून जर बघितलं व्यवस्थित तर तुम्हाला ऑब्झर्व होईल. So internally which having the such kind of tubes, and that tubes they may possess such kind of finger like projections. What we say, that finger like projections we call them as a microvilli. Okay, microvilli present असतात to increase the surface area for absorption. Okay, and that microvilli, you know that the cell are consisting that PCT, which having the one of the most important feature is that याच्यातली सेल जर आपण वेगळी काढली, I am just taking here. Okay, याच्यातली सेल जर आपण वेगळी काढली, so that cell, the surface even which having the finger like projections, but generally internally that cell which contain the mitochondria. Okay, so cell which having the mitochondria. Okay, to actively absorb the material, या वरच्या सरफेसला म्हणायचं मायक्रोविलाय, याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया असतात टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू ॲब्सॉर्ब द मोर अँड मोर मटेरियल. ओके, जास्तीत जास्त मटेरियल इथं फिल्टर झालेलं मटेरियल इथं फिल्टर होतं, ते इनडायरेक्टली काढून घेण्यासाठी इनडायरेक्टली इथं पीसीटी नावाचा पार्ट आहे. अँड आफ्टर पीसीटी सो देयर इज अनदर वन पार्ट. Okay. Such a kind of U-shaped part, and this U-shaped part is known as Henle's loop. Henle's loop. Okay, in that Henle's loop, material is coming from that PCT, so it's called as a descending Henle's loop, and the other one is nothing but the ascending Henle's loop. Okay, Henle's loop which may be the descending or ascending Henle's loop. Descending and ascending Henle's loop asleep, so which is also useful to concentrate the urine. Urine concentrating mechanism can be regulated by the Henle's loop. Means those organisms they have the nephron with smaller Henle's loop, their urine must be diluted. Okay, but the organism having the longer Henle's loop, so can be produce concentrated urine. Okay, the urine with more solute called as concentrated urine, and the urine with less solute called as dilute urine. So dilute urine can be produced by organism having the very short Henle's loop, and the organism having, we can say it as a longer Henle's loop, so they produce the concentrated urine. Okay, so here another one we can say it as a coiled structure. Another one kind of coiled structure. So what we say? So we call it as the DCT. So that is the distal part. So this is just nearer to the Bowman's capsule or glomerulus or Malpighian body. So we call it as a proximal. Proximal का मतलब पहला. Okay, पहला सुरुवातीचा. Okay, and distal. Distal means nothing but दूर वाला. DCT. पास वाला, दूर वाला, convoluted tubule. Convulsion means coiled tubule.
Okay, so DCT, and DCT we know that which is even like with the cuboidal epithelium with lack the microvilli, and so that's why actually it does not participate easily. We can say it as that active absorption of maximum material. It is site for the saturation of material, which helps to concentrate, maintain, regulate the pH, as well as we can say it as that is nothing but the acid base concentration and the solute concentration even. Okay, so osmolarity maintain karnara part hai, and at the end particularly there is another one part, so to which many nephrons join. याला बरेच नेफ्रॉन जोडलेले असतात. So this part is somewhat called as so many nephrons actually attached to that particular structure, and this is somewhat called as collecting duct, but it is not part of single nephron. So whenever we consider the many nephron, okay, or nephron along with that collecting duct is called as uriniferous tubule. Okay, nephron along with that collecting duct. Okay, म्हणजे काय nephron plus collecting duct together called as, या दोघांना मिळून काय म्हणायचं, they are together called as uriniferous tubule. Uriniferous tubule. Just keep in mind. Okay, now we are just going to move toward. So each and every part separately is in detailed manner. Okay, first of all, see what about that whole structure, that Malpighian body. So here is in Malpighian body. I am just taking the cross section with related that Bowman's capsule. Bowman's capsule शी related असणारा cross section आपण बघूया. So in case of Bowman's capsule, we just observe this part, which is a curve-like part. Okay, so Bowman's capsule curve-like part. So having this outer layer, so which is lined with epithelial cells, which having the epithelial cells, the outer layer. अजून एक गोष्ट डोक्यात घ्या, any organ with outer, एखादा सब ऑर्गन वगैरे त्याच्या आउटर लेयर जे असतं, which is somewhat called as parietal layer. आउटर जे लेयर असतं त्याला म्हणायचं कधीही parietal layer. ओके, आउटर parietal, ओ नंतर पी, ओपी, आउटर parietal असतं. and the inner layer, हे जे inner layer आहे, so that inner layer इथं डोक्यात ठेवायचं inner layer, which is called as visceral layer. Right? Outer layer called as parietal layer, and the inner layer is called as visceral layer. Okay, outer layer parietal, inner layer visceral layer, and that visceral layer which having the special kind of squamous epithelium, we call them as a podocytes. याच्यामध्ये ज्या काही स्क्वामस इपिथेलियम आहे, they get modified. What we say? So they just modified into the foot-like cells, foot-like appendages. Okay, या सेलला म्हणायचं podocyte. I'm just taking the single cell outside here. That is nothing but a cell which is attached to. Okay, which is attached to that. This is nothing but the visceral layer, and this lining is called as basement membrane. As you all know that the lining to which that epithelial joint called as basement membrane. So basement membrane ला attach असणाऱ्या या अशा स्ट्रक्चरला म्हणलं जातं. So this is a pavement epithelium, कारण त्याला पाय असल्यासारखं चिटकायला आहे. That is called as podocytes.
what we say, we call them as podocytes. And the space between that two podocytes, दोन podocytes च्या मध्ये जो space आहे, this is called as filtration slit. Is it clear? Which is useful to filter the blood. Okay, आलेलं जे ब्लड आहे ते ब्लड इथं फिल्टर होऊन याच्यात मध्ये येतं नाही का. ओके, या स्पेस मधून ते ब्लड खाली येतं याच्यामध्ये फिरून वरच्या याच्यामधून. And so that's why that space is called as filtration slit. This space is called as filtration slit. Okay, so that filtration slit which help to filter the material. Narrow particles can easily pass out. Okay, so small particle easily pass out होतील याच्याद्वारे. आणि podocyte, that is nothing but what? Modified epithelium. Modified simple किंवा squamous epithelium. Modified squamous epithelium. We know that which is mainly useful for the diffusion. Diffusion मध्ये पार्टिसिपेट करत असतं स्क्वॅमस इपिथेलियम आहे की नाही. सो या पद्धतीने तर अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर आहे. सो या पद्धतीने मटेरियल. सो दिस इज द बोमन्स कॅप्सूल अँड दिस पार्ट ऑफ बोमन कॅप्सूल इज समवॉट नोन ॲज अ नेक. या पार्टला म्हणायचं नेक. ओके, या पार्टला म्हणलं जातं नेक. अँड टू द नेक ऑफ दॅट बोमन्स कॅप्सूल, सो दॅट पीसीटी इज जॉईन. कोणता पार्ट जॉईन आहे? PCT join in neck region, just keep in mind. Okay, and inside particularly this structure, inside that cup-like structure, actually that glomerulus is located. So that glomerulus is somewhat like that. This upcoming branch of glomerulus, glomerulus ही चाललेली जी branch है, so this is called as an afferent. आता आर्टरीची ब्रांच असेल तर त्याला म्हणायचं आर्टेरिओल. इज इट क्लिअर? आर्टरीची ब्रांच कसं असेल तर आर्टेरिओल. म्हणजे कसं असतं बघा, मी तुम्हाला इथं सर्क्युलेशनचा तो मॅनर तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो ज्याच्या आधी आपण बोललोय पण तरी बघा. अगोदर असेल आयोटा. आयोटाची ब्रांच आर्टरी. आर्टरीची ब्रांच आर्टेरिओल. आर्टेरिओलची ब्रांच कॅपिलरी. कॅपिलरीची ब्रांच, कॅपिलरीची ब्रांच म्हणजे रिजॉइन व्हायला लागले, हे ब्रांचिंग झाली अप टू द कॅपिलरी. कॅपिलरीच्या नंतर पुन्हा ते रिजॉइन होतील, पुन्हा जॉईन होतील आणि जॉईन होऊन यांच्यात सगळ्यात ऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं. नंतर ते रिजॉइन होऊन त्यांच्यापासून तयार होईल व्हेन्यूल. काय तयार होईल? व्हेन्यूल. 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 त्याच्यानंतर व्हेन्यूलच्या नंतर तयार होईल वेन. आणि वेनच्या नंतर तयार होईल वेना कॅवा. वेना कॅवा म्हणजे लार्जर डीऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी आउट करणारी वेना कॅवा आणि लार्जर ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी आउट करणारी आयोटा. ओके, आयोटाची ब्रांचिंग आर्टरी, आर्टरीची आर्टेरिओल, आर्टेरिओलची कॅपिलरी, कॅपिलरीची व्हेन्यूल किंवा वेनलेट. वेनलेट आणि त्याच्यानंतर वेन्स आणि वेन कंबाईन झाल्याच्या नंतर तयार होतो वेना कॅवा. है की नाही. तर या पद्धतीचं नेटवर्क असतं. तर इथं काय आहे? आर्टेरिओल आहे, afferent arteriole. Afferent arteriole. So that afferent arteriole is nothing but, afferent arteriole is nothing but the network of the branch of, कशाची ब्रांच आहे ही? Afferent arteriole is a branch of this is renal artery. Renal artery, branch of renal artery. जे किडनीकडे आलेली आर्टरी मगाशी मी दाखवली होती तुम्हाला. ओके, त्या आर्टरीची ब्रांच म्हणजे कोण आहे? afferent arteriole. ओके, आणि या afferent arteriole मध्ये गेल्याच्या नंतर ही थोडीशी वाईड आहे. ओके, afferent arteriole आकाराने थोडीशी वाईड आहे. ओके, मध्ये गेल्याच्या नंतर हिच्या खूप मोठ्या या ठिकाणी अशा कॅपिलरीज फॉर्म होतात. खूप मोठा नेटवर्क फॉर्म and that network again rejoin to form the thin structure. याला येत असताना म्हणायचं येणारा आया, इधर आया afferent
आणि इकडे घेऊन जाणारं ब्लड. इथं मटेरियल फिल्टर होतं, कारण बघा ना मोठ्या पाईपाच्या एकदमच बारीक बारीक ट्यूब झाल्यावर प्रेशर क्रिएट होईल. अँड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कॅपिलरीज, called as glomerular capillaries. And that glomerular capillaries, okay, so which having the minute pores to filter the material, called as fenestrae. त्याच्या त्या मायन्यूट पोर्ट्सला आपण फेनेस्ट्री म्हणतो. ओके, फेनेस्ट्री, FENESTRAE, ओके, फेनेस्ट्री. ओके, त्या फेनेस्ट्री ग्लोमेरुलर कॅपिलरीज मध्ये असेल आणि इकडे घेऊन जाणारे जे मटेरियल आहे, सो दिस इज द इफरंट, गई, छली गई. ओके, म्हणजे जो अंदर आने वाली है उसे क्या बोलेंगे? एफरंट आर्टरी बोलेंगे. जो जाने वाली बाहर उसे इफरंट आर्टेरियोल. ओके, सो व्हाट अबाउट द साइज? Afferent arteriole having the broad size, large lumen, but the efferent arteriole which having the narrow lumen. What is the basic difference? The basic difference is what about their size, and because of this change in their size, actually they create the pressure. काय प्रेशर क्रिएट झालंय? प्रेशर क्रिएट झालंय. जर इकडून येणारे बारीक आणि इकडून जाणारी मोठी असते तर प्रेशर क्रिएट झालं असतं का? नसतं झालं. बट बिकॉज ऑफ दॅट लार्ज आहे आणि इकडे खूप मोठ्या ब्रांचिंग झाल्या तरी इकडे छोटी झाली आहे. अँड बिकॉज ऑफ दॅट, सो ड्यू टू साइज ऑफ so afferent size of afferent arteriole large and efferent arteriole small, so creates pressure. त्याच्यामुळे काय तयार होतं? तिथे आतमध्ये प्रेशर क्रिएट होतं. इनसाइड टू दॅट ऍक्च्युअली द प्रेशर इज क्रिएटेड अँड दिस प्रेशर because of change in that size, so create the pressure, and because of that pressure which is created here, so the material which is filtered from here, material filter होईल, and this is somewhat so blood filtration occurred. या प्रेशर मुळे ब्लड फिल्ट्रेशन होईल. Okay, blood filtration होईल. So blood filtration effectively occurred. आणि या ठिकाणी हे जे ब्लड प्रेशर होणार आहे इफेक्टिवली, या ठिकाणी ब्लड प्रेशर म्हणजे ऍक्च्युअली ब्लड फिल्टर होणार आहे. सो बिकॉज ऑफ दॅट प्रेशर, सो दॅट ब्लड फिल्ट्रेशन इफेक्टिवली ऑकर्ड अँड दिस इज नोन ॲज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. व्हॉट इज कॉल्ड? अल्ट्राफिल्ट्रेशन. This is somewhat known as ultrafiltration. या प्रक्रियेला अल्ट्राफिल्ट्रेशन म्हणतो आपण. अल्ट्राफिल्ट्रेशन म्हणजे काय? अंडर द स्पेसिफिक प्रेशर जर ब्लड फिल्टर झालं, सो दिस प्रोसेस इज नोन ॲज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. इज इट क्लियर? तर इकडचं ब्लड फिल्टर होऊन खाली इकडे येईल. ओके, सो या पद्धतीनं फिल्टर होऊन खाली येणार आहे. तर या प्रक्रियेला अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ऍक्च्युअली स्टेप्स आपण मेकॅनिझम नंतर बघूया. एक्झॅक्टली मेकॅनिझम नंतर बघूयात. आधी आपण काय बघायला लागलो? नेफ्रॉनचे वेगवेगळे पार्ट बघायला लागलो, नाही का? ओके, सो या पद्धतीने नाउ जस्ट सी व्हाट अबाउट द पीसीटी. द पीसीटी इज अ प्रॉक्सिमल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल. पीसीटी इज प्रॉक्सिमल मीन्स पहिला, सुरुवातीचा. ओके, सो प्रॉक्सिमल. कन्व्होल्युटेड मीन्स नथिंग बट द कन्वर्जन, कॉइल, कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब, that is PCT, which is lined with simple cuboidal epithelium, with microvilli. Okay, so lined with the simple cuboidal epithelium with microvilli. Okay, so simple cuboidal epithelium and microvilli त्याच्या लाइनिंगला प्रेझेंट असते. Okay, so proximal convoluted tubule, and so that's why actually the presence of that microvilli, it participate is in the maximum absorption, takes part
to 70 to 80% reabsorption. Okay, reabsorption of material. Okay, reabsorption करण्यासाठी 70 ते 80% reabsorption कुठं होतं? Proximal convoluted tubule ला होतं because of presence of such kind of microvilli structure. Okay, so this is what about the general view, what about up to the PCD. Then we are just going to move toward the Henle's loop, DCT, collecting duct, and finally what about the mechanism of urine formation. Okay, at first just say loop, Henle's loop. Okay, or loop of Henle we call it as. So loop of Henle is a U-shaped structure. U-shaped structure. U-shaped structure possess descending and ascending loop. आता लिंब म्हणलं तरी चालेल, लिंब म्हणलं जातं. काय? लिंब. ओके, आता एकच. ओके, सो ॲस डिसेंडिंग जे असतं तर याच्यामध्ये पुन्हा दोन पार्ट असतात. अप्पर ब्रॉड असतं, अप्पर थोडंसं ब्रॉड असतं आणि लोअर याच्यातला पार्ट जो असतो डिसेंडिंगचा तो नॅरो असतो. ओके, आणि जे असेंडिंग असतं ते असेंडिंग मध्ये काय आहे? सेम लोअर नॅरो पार्ट आहे आणि अप्पर पार्ट जो आहे ब्रॉड. आणि या दोघांचं कॉम्बिनेशन, लोअर पार्ट दोघांचा जो नॅरो बनलाय. ओके, सो नॅरो पार्ट बनलाय जो खालचा पार्ट. So this is somewhat said to be the Henle's loopचा जो काय lower region आहे. Okay, Henle's loopचा जनरली जो lower region आहे हे अशा पद्धतीने आहे आणि याच्यामध्ये इथं असं U शेप बनलंय स्ट्रक्चर. Actually the fluid near to that, याच्या सराउंडिंगला जे फ्लुइड असतं, फ्लुइड जे असतं which is somewhat called as interstitial fluid. याच्या सराउंडिंगला जे फ्लुइड असतं त्याला interstitial fluid म्हणतो आपण. काल आपलं झालंय ना, what is mean by the interstitial fluid? This is a somewhat lymph-like material. है का नाही? The tissue fluid we can say it as outside the tissue. टिश्यूच्या बाहेरच्या फ्लुइडला आपण interstitial fluid म्हणतो. Okay, which helps to concentrate the urine mechanism. Urine mechanism मध्ये याचा पण खूप महत्त्वाचा रोल आहे, काउंटर करंट मेकॅनिझम मध्ये, आहे की नाही? तर त्याच्यामध्ये बोलूयात आपण ऍक्च्युअली डिटेल मध्ये. तर कोण काय करतं बघा. सो डिसेंडिंग पार्ट मेनली परमिएबल टू वॉटर. वॉटर ऍब्झॉर्प्शन करणारे कोण? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. आणि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ना, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हा वॉटर साठी परमिएबल टू वॉटर, बट असेंडिंग पार्ट इम्परमिएबल. इम्परमिएबल म्हणजे नॉट अलाउड टू, इम्परमिएबल टू वॉटर बट अलाउ इलेक्ट्रोलाइट्स अँड आयन्स. जे वेगवेगळे इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत आणि आयन्स आहेत तर त्याच्यासाठी मात्र ते परमिएबल आहे. कोण आहे? असेंडिंग. डिसेंडिंग मात्र वॉटर साठी परमिएबल आहे, वॉटर जास्तीत जास्त काढून घेईल डिसेंडिंग. ओके, या पद्धतीने. आणि आता याच्या पलीकडे आणखी आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. व्हेन वी जस्ट टेक अबाउट द नेफ्रॉन, जेव्हा आपण नेफ्रॉन बघू तर नेफ्रॉन बघितल्याच्या नंतर इथं पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी आणि कलेक्टिंग डक्ट, बरोबर असा स्ट्रक्चर आहे. आता याच्यामध्ये काय आहे बघा. सो इन दिस पर्टिक्युलर केस, सो दिस इज ग्लोमेरुलर पार्ट अँड इफरंट. वी जस्ट टेक इट ॲज अ, याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं व्हॉट वी से, सो वी जस्ट टेक इट ॲज अ
Okay, so what we say, so that is about that particular structure. This is afferent. Okay, this one is a afferent and this one is efferent arteriole. Okay, so I am just taking here that is afferent arteriole, this one is an efferent arteriole. Okay, and after that efferent arteriole, so efferent arteriole again coming here and coiled around that PCT DCT part. Whenever that efferent arteriole coiled around that PCT and DCT part, so we call it as a peritubular capillaries. What we said? So this is a peritubular capillaries. Peritubular capillaries. I'm just taking this rough session. Okay, so peritubular capillaries, the tube which is arising over the PCT and DCT, and after that the tube which is coming from here and which is parallel to, we can say it as a that network of Henle's loop and which is coming from here. Okay, so here je kai network of that we can say it as a blood vessel which is parallel to that Henle's loop. Henle's loop चा हे region आहे, याला इकडून ब्लड यायला लागले. ओके, ते इकडे जाणार आहे हे ब्लड. ओके, सो याला पॅरलल असलेलं जे काही आहे. ओके, सो दिस इज नथिंग बट सेड टू बी द वसा रेक्टा. व्हाट इज इट कॉल्ड? वी कॉल इट एज अ वसा रेक्टा. इज इट क्लियर? ओके, म्हणजे इफरंट आर्टेरियोलच्या ब्रांच आहेत त्या. काय ब्रांच आहेत? पेरिटिब्युलर कॅपिलरीज अँड वसा रेक्टा. ओके, वी जस्ट गोइंग टू मूव टुवर्ड दॅट पॉइंट ऑल्सो. ओके, या पॉइंट बद्दल सुद्धा आपण डिस्क्रिप्टिव्ह मॅनर मध्ये बोलूयात पुढे. ओके, सो ॲट फर्स्ट जस्ट सी अबाउट वी कॅन से इट एज दॅट हाऊ द टू पार्ट फॉर्म. सो पेरिटिब्युलर कॅपिलरीज कशा फॉर्म होतात? पेरिटिब्युलर कॅपिलरीज फाइन capillary branching coiled over PCT and DCT. This is called as peritubular capillaries. ओके, याचा पर्पस काय नंतर मी सांगेल तुम्हाला. ओके, आणि दुसरे काय? वसा रेक्टा. द सेकंड वन इज नथिंग बट द वसा रेक्टा. वसा रेक्टा हे जे असणार आहे, तुम्ही बघा एक या ठिकाणी बघून घ्या. तर वसा रेक्टा विच हॅविंग द अपोजिट डायरेक्शन. याच्यातलं मटेरियल या डायरेक्शन मध्ये चाललंय, याच्यातलं या याच्यातलं इकडं. म्हणजे इथं डायरेक्शन नीट लक्षात घ्या ना. बघा तुम्ही हे मटेरियल काय चाललंय, हे या असेंडिंग मधलं वर, तर याचं खाली यायला लागलंय. याचं हे इकडं वर चाललंय, तर याचं इकडं खाली. म्हणजे दोघांचं अपोजिट मॅनर मध्ये. आणि याच्यामुळे काय होतं माहितीये का? याच्यातलं मटेरियल जे युजफुल आहे ते ब्लड मध्ये जातं, याच्यातलं ब्लड मध्ये जातं. त्याच्यामुळे काय होतं माहितीये का? मेक द युरिन मोर कॉन्सन्ट्रेटेड. म्हणजे कन्झर्वेशन ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस. वॉटर कन्झर्व केलं जातं इथं. ओके, आणि हे जे दाखवलं मी रफ डायग्राम लक्षात घ्या. प्रॉपर डायग्राम आपल्याला कधी बघायची? काउंटर करंट मेकॅनिझम बघत असताना, है की नाही? काउंटर करंट मेकॅनिझम बघत असताना हे प्रॉपर डायग्राम मी तुम्हाला सांगेल. फक्त कन्सेप्ट कळावी म्हणून आता बघून घ्या. पेरिटिब्युलर कॅपिलरीज कुणाला म्हणायचं? कॅपिलरी नेटवर्क ऑफ इफरंट आर्टेरियोल दॅट कवर्ड ऑर द कॉइल्ड ओव्हर द PCT and DCT called as that peritubular capillary, while the vasa recta is nothing but a parallel capillary network on Henle's loop. This is called as vasa recta. त्याला वसा रेक्टा म्हणलं जातं. एक पॅरलल आहे. काही दोन डिस्कस काय? याला हे बघा, दोन्ही एक सरळ यायला लागले. ती दोन्ही आडव्या नका डोक्यात घेऊ, मेन डोक्यात घ्या. सो दिस इज समवॉट सेड टू बी द पॅरलल नेटवर्क अँड सो वी कॉल इट ॲज अ वसा रेक्टा. आणि ही चाललेली कोण आहे? तर ही चाललेली आहे आता इथं वेन फॉर्म होणार आहे नंतर.
तिचं नाव असणार आहे रेनल वेन, जी नंतर कुणाला नेऊन देणार त्या वेना कॅवाला ब्लड देणार आहे, डिऑक्सिजनेटर. ओके, असं या पद्धतीचं फिल्ट्रेशन वगैरे इनडायरेक्टली इथं होणार आहे. पूर्ण पार्ट डोक्यात ठेवा. पेरिट्युब्युलर कॅपिलरी वसा रेक्टा पूर्णपणे फंक्शन डोक्यात ठेवा. डिसेंडिंग मध्ये वॉटर घेतलं जातं, असेंडिंग मध्ये वॉटर घेतलं जात नाही. कम्प्लिटली वॉटरला इम्परमिएबल येतो. सो या पद्धतीने घेतलेच दो. देन दॅट इज नथिंग बट द डीसीटी. डीसीटी इज नथिंग बट डिस्टल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल. distal convoluted tubule, distal convoluted tubule, distal convoluted tubule. And this distal convoluted tubule, हा जो काही distal convoluted tubule आहे, that distal convoluted tubule is related with, this distal convoluted tubule is related with, we can say it as a, so that secretion mechanism, iron, pH, regulation of urine, regulation म्हणजे इथं फायनल हँडओव्हर केला जातो युरिनला, आहे की नाही. युरिन ऍक्च्युली तयार होत असताना इथं फिल्टर होऊन पीसीटी कडून मटेरियल ऍब्झॉर्ब करत इथे येईल. याच्यातही अगोदरचे बाकीचे मटेरियल ऍब्झॉर्ब केले जातील आणि नंतर कलेक्टिंग डक्टला पाठवलं जाईल. तर या पद्धतीने इथं सेक्रेशन मेकॅनिझम असतो. आयन पीएच रेग्युलेशन होतं इथं, ऑस्मो रेग्युलेशन होतं इथं. ओके, ऑस्मो रेग्युलेशन म्हणजे महत्त्वाचे सुलूक जे असतात ते घेतले जातात इथं. ऑस्मो रेग्युलेशन होतं मेनली इथं. ओके, त्याचबरोबर जे कलेक्टिंग डक्ट आहे लास्ट, कलेक्टिंग डक्ट. तर कलेक्टिंग डक्ट कशासाठी असतो? कलेक्टिंग डक्ट मेनली रिअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. ओके, मॅक्सिमम रिअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर and makes urine more concentrated. Collecting duct is also very important part. So where exactly the different part are located exactly just here. So now just once again coming to where we can see it as kidney कडे आपण. So this is our kidney. Is it clear? Having such a kind of parts. What do we say? So we call it as a cortex. Then this one is medulla. And now I am just taking here. So that cortex and medulla. This is the dotted line which separate the cortex and medulla. Okay. Here there is nothing but the region. Just to show the separation. And what part of nephron which is lies in cortex just here, and which part of that nephron which is located is in the medulla. Okay, I am just showing here that nephron. Okay. What we just said. So actually is in case of nephron, what parts actually lies in that cortex? What parts lie in cortex? Glomerulus, Bowman's capsule, PCT, DCT, and small portion of collecting duct. Okay, means is in cortex particularly, that in cortex region, so that Malpighian body, renal tubules मध्ये कोण? PCT and DCT, and small part of collecting duct, that is CT.
collecting duct. Lies is in cortex. While is in medulla. Is in medulla. What? In medulla, actually, in medulla, the maximum portion or somewhat almost that Henle's loop of Henle and collecting duct which is found is in medulla. Is it clear? Nephron चा कोणता भाग कोणत्या region ला असतो, clear झाला का? Okay, so this is somewhat like that, and the other one part is somewhat related with. Okay, in case of particularly this nephron, okay, this is a one type of nephron. So actually there are other two different types. I am just taking here. This is a cortex, sorry, upper cortex, lower medulla. This is again upper cortex, lower medulla. If that nephron which having maximum part of nephron is in cortical region, maximum part is in cortical region, that Henle's loop even too very small Henle's loop, if that entering into the medulla and the maximum part is in that cortical region, so such a kind of nephron is called as cortical nephron. Okay, the nephron in which that maximum part which lies is in cortex region, maximum part nephrons are the cortex cell, so we call it as a cortical nephron. Cortical nephron. And the nephron which is somewhat located here, so whose part is somewhat the nephron whose particularly that Malpighian body is located is in Malpighian body which is located is in cortex. PCT, DCT also lies is in cortex, and Henle's loop which is maximum is in medulla. So such a kind of nephron is called as juxtamedullary nephron. What we say? We call it as juxtamedullary nephron. And in case of that juxtamedullary nephron, so what is difference in that cortical nephron? So maximum part in cortex, maximum part cortex मध्ये असणार, juxtamedullary मध्ये कसं असणार आहे? So lies in both cortex and medulla. And another one important thing is that in case of particularly that juxtamedullary nephron, so juxtamedullary nephron, this glomerulus, keep in mind, concentrate. So that glomerulus come in contact with that DCT. I am just taking here that DCT. Okay, this is a part of DCT. That DCT come in contact with that glomerulus, and if that glomerulus come in contact with that DCT, this part is known as JG apparatus. What do we say? So we call it as a JG apparatus. JG apparatus is formed. JG apparatus means what? JG apparatus means that is we just take it as a juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus. कसं तयार होते हे juxtaglomerular apparatus? हे तयार झाले whenever glomerular or afferent arteriole come in contact with DCT. Okay, afferent arteriole come in contact with DCT, means that JG apparatus is only forming juxtamedullary nephron, not is in that cortical nephron. Another one part which is very important, what about the juxtamedullary nephron, is that
in case of juxtamedullary nephron, so that such kind of tube formation is also concentric, we can say it as a juxtamedullary nephron, which is not seen in case of particularly that cortical nephron. Cortical मध्ये असं नेटवर्क तयार होत नाहीये, so it is only and only found in juxtamedullary nephron. The diagram which is given in NCERT, which is what about the juxtamedullary. Just see it. Okay, so in case of juxtamedullary nephron, both kind of structure present, the peritubular capillaries as well as vasa recta. Okay, so vasa recta which is found, vasa recta present, vasa recta present. So that vasa recta is not present here, not present is in the cortical region. And so that's why actually, so that cortical nephron do not directly taking part is in the counter current mechanism, while the juxtamedullary nephron participate is in that particular mechanism. Okay, म्हणजे हा जो मेकॅनिझम आहे तुमचा काउंटर करंट मेकॅनिझम, आयन साल्ट वॉटर वगैरे बॅलन्स करणं, हा जो मेकॅनिझम आहे याच्यामध्ये हा juxtamedullary nephron पार्टिसिपेट होणार आहे, cortical nephron करणार आहे. Although the number of cortical nephrons are more, the percent of cortical nephron which is always highest, that is up to the 70% cortical nephron असतं. The remaining 20-30% कोण आहे ना, तर या ठिकाणी juxtamedullary nephron आहे. But that juxtamedullary nephron which are very important for that either formation of that JJ apparatus as well as to form that vasa recta, and both that JJ apparatus useful to speed up the ultrafiltration rate by producing the renin. By producing the renin, as well as that vasa recta which is useful to concentrate the urine. It means that so functionally that juxtamedullary nephron which is more important, more significant than that of the cortical nephron. Okay, so this is what about we can see it as a structure. Now just see what about exactly that we just take it as that renal pyramids. Renal pyramids looks like. I'm just going to move toward what about the renal pyramids. How many renal pyramids present in each kidney? So that is 6 to 7. Almost is in some book that is 6 to 8. Okay, 6 to 8 renal pyramids combined together and they form the large entering part in it, and this part is called as renal pelvis. Okay, the part which carry the urine. Okay, which carry the urine. This is a renal pelvis. Renal pelvis, the part which carry the urine from the all medullary pyramids by using their entry, and the entry of that renal pyramid into that renal pelvis is called as calysis. What we say, we call it as a calysis. Now we just going to move towards more detail about that. Okay, at first just see. Okay, so now just at first just see that everything. Okay, so I'm just going to move toward what about the renal pyramid and how exactly it works. Okay, so just see first of all. So that kidney. Okay, kidney exactly which having outer cortex and inner medulla. I'm just showing roughly here once again, and now just see one pyramid. एक pyramid. But तुम्हाला एक गोष्ट कळाली आहे, the part of cortex, cortex चा part जिथे emerge होणार आहे, कुठं medulla मध्ये घुसणार आहे. This is called as renal column or also called as columns of Bertini. त्याला column of Bertini म्हणतात. म्हणजे या कॉर्टेक्सचा जो पार्ट या दोन पिरॅमिडच्या मधून गेला, मी मगाशी सांगितलं होतं तुम्हाला, दोन पिरॅमिडच्या मध्ये कॉर्टेक्सचा पार्ट जो एमर्ज झालाय मध्ये गेलाय, त्या पार्टला म्हणायचं या दोन पिरॅमिडच्या आतमधला हा भाग, याला म्हणायचं रेनल कॉलम किंवा कॉलम ऑफ बर्टिनी. त्याला कॉलम ऑफ बर्टिनी म्हणतात. आता एक पिरॅमिड मी इथं काढून दाखवतो बघा. या there is a single pyramid, that each pyramid which having broad base and narrow apex, broad base and narrow apex.
Okay, and that base part which having such kind of hairy structures. Okay, such kind of hairy structure, so we call them as a collecting duct like structure, also called as medullary ray. काय म्हणते सर मेडुलरी रे तर प्लांट मध्ये असते, इथे कुठे आलं? अगेन ते प्लांट मधला मेडुलरी रे डिफरंट बरं का. प्लांट्स मध्ये कसं असतं, दोन बंडल ज्या वेस्क्युलर बंडल आहेत त्याच्या आतमध्ये जे टिश्यू असतात त्या टिश्यू लाईनला तुम्ही मेडुलरी रे म्हणता. पण इथं काय मेडुलरी रे म्हणजे द स्ट्रक्चर which is just we can say it as to the basal part of pyramid. तर याला म्हणलं जातं medullary ray. medullary ray. आणि याच्यात काय होतं, हे कलेक्टिंग डक्ट आहे. दॅट कलेक्टिंग डक्ट कंबाईन टुगेदर 6 to 8 कलेक्टिंग डक्ट कंबाईन टुगेदर टू फॉर्म कलेक्टिंग. आता इथं नीट डोक्यात ठेवायचं युरिन कशी फॉर्म होते बघा. युरिन फॉर्म कशी झाली, नेफ्रॉन कडून आली. नेफ्रॉनला तयार केली होती युरिन. नेफ्रॉन्स, बरेच नेफ्रॉन्स कंबाईन झाले कलेक्टिंग डक्टला. कशाला कंबाईन झाले, कलेक्टिंग डक्टला. आणि हे कलेक्टिंग डक्ट पुन्हा एकत्रित आले and that collecting duct together form. कलेक्टिंग डक्ट एकत्रित येऊन काय तयार केलं माहितीये का, डक्ट ऑफ बेलिनी तयार केलं स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म कॉल्ड एज डक्ट ऑफ बेलिनी. ओके, तर हे यांचं सगळ्यांचं मिळून हे स्ट्रक्चर तयार झालं डक्ट ऑफ बेलिनी. यांचं बऱ्याच कलेक्टिंग डक्टचं एकत्रित येऊन तयार झालं डक्ट ऑफ बेलिनी. and that all duct of Bellini open in cup like structure at the apex. apex ला एक cup like structure आहे. this is called as renal papilla. काय म्हणायचं याला, renal papilla म्हणायचं. collecting duct form duct of Bellini. duct of Bellini together form or open in renal papilla. काय renal papilla? renal papilla is a curve like structure, curve shape structure. Okay, renal papilla is a curve shape structure which is somewhat present is in case of that kidney. Okay, so this curve like structure we can say it as a renal papilla. And actually after that, so the small duct which is opening here from the renal papilla, the small duct which arrives, this is called as minor calyx. What we say, we call it as a minor calyx. म्हणजे हे funnel like structure continue आलाय and this form minor calyx. What we say, minor calyx. ओके, म्हणजे या रेनल पॅपिलाच्या नंतर जे तयार झालेलं स्ट्रक्चर आहे, रेनल पॅपिलाच्या नंतर म्हणजे एका पिरॅमिडची ओपनिंग जी असते, तर पिरॅमिडच्या ओपनिंग पासून तयार होतं मायनर कॅलिक्स. मायनर कॅलिक्स इज द सिंगल कॅलिक्स इज अ सिंगल ट्यूब which collect the all urine from the single pyramid. सिंगल पिरॅमिड मध्ये जेवढे काही नेफ्रॉन आहेत वरचे, त्या सगळ्या नेफ्रॉनच्या सगळ्या कलेक्टिंग डक्टच्या सगळ्या डक्ट ऑफ बेलिनी कडची एका ठिकाणी ओपनिंग झाली. दिस इज कॉल्ड ॲज रेनल पॅपिला. अँड दॅट रेनल पॅपिला विच open that urine, which release that urine, which transfer that urine through the renal calyx, sorry, minor calyx. And that minor calyx of one pyramid, minor calyx of another pyramid, and such a kind of minor calyces, more than 2 pyramids, 2, 3, 4 असे पिरॅमिडचं एकत्रीकरण झालं आणि यांचं कलेक्टिव्ह. ओके, मायनर कॅलिक्स काय असते, फॉर वन पिरॅमिडच्या याला म्हणायचं मायनर कॅलिक्स. मोर दॅन वन मायनर कॅलायसिस, ओके, टुगेदर रिजॉइन विथ अनदर पिरॅमिड. इकडून एक जॉईन झालं, इकडून एक जॉईन झालं, असे जॉईन झाले आणि यांच्यापासून आता थोडीशी मोठं या ठिकाणी कॅलायसिस फॉर्म झालंय. सो दिस इज कॉल्ड ॲज मेजर कॅलिक्स. ओके, मेजर कॅलिक्स फॉर्म झाले. कशाने तयार झाले, अबाउट मायनर कॅलायसिस of 2 to 3 pyramids. Minor calyces of 2 to 3 pyramids.
2 ते 3 पिरॅमिडचं एकत्रीकरण झालं, त्यांचं एक मायनर कॅलायसिस, आणि मायनर कॅलायसिस पासून तयार झालं एक मेजर कॅलायसिस, अँड दॅट ऑल मेजर कॅलायसिस. ओके, पुन्हा या शेवटी आता काय मेजर कॅलायसिस, हे जे मेजर कॅलायसिस आहेत, मेजर कॅलायसिस जेवढे आहेत तेवढे ऑल मेजर कॅलायसिस ट्रान्सफर युरिन, युरिन कुठं पास करतील, युरिन इन रेनल पेल्विस, कुठं या पार्ट मध्ये युरिन आणून टाकतील सगळे, याच्याकडचे याच्याकडची 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 सगळ्यांकडची युरिन कुठे येणार आहे, रेनल पेल्विसला. अँड आफ्टर दॅट दॅट युरिन विल बी पास्ड टुवर्ड द युरिनरी ब्लॅडर विथ द हेल्प ऑफ युरेटर, युरेटरच्या मदतीनं. सो म्हणजे हे काय करतं माहितीये का, हे काय करतं, कलेक्ट युरिन फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन्स, ऑल नेफ्रॉन्स, सगळ्या नेफ्रॉनची युरिन एकाच जागेवर कुठे येते, रेनल पेल्विसला येते. ओके, आणि पेल्विस पासून कोण ओपन होतं, तर पेल्विस पासून तयार होते हे स्ट्रक्चर, काय म्हणता तुम्ही त्याला, युरेटर. ओके, युरेटर म्हणता. युरेटर काय करतं, युरिन खाली पास आउट करतं टुवर्ड द युरिनरी ब्लॅडर, युरिनरी ब्लॅडर कडे. तर पाथ ऑफ युरिन ट्रान्सपोर्ट बघून घ्या एकदा, पाथ ऑफ युरिन ट्रान्सपोर्ट, युरिन कशी ट्रान्सफर होते त्याचा पाथवे बघून घ्या. नेफ्रॉनने युरिन फॉर्म केली, कलेक्टिंग डक्टला दिली, कलेक्टिंग डक्टला त्यातलं वॉटर काढून घेतलं, डक्ट ऑफ बेलिनीला दिली, डक्ट ऑफ बेलिनीला ते ओपन केली कुठं, रेनल पॅपिलाला. रेनल पॅपिलाने इनडायरेक्टली आता जो रेनल पॅपिला एका पिरॅमिड जो आहे, एक पिरॅमिड म्हणजे एक रेनल पॅपिला, तर रेनल पॅपिला मायनर कॅलिक्स फॉर्म केला त्यांनी, मायनर कॅलायसिस जॉईन झाले 2-3 पिरॅमिडचे टू फॉर्म द मेजर कॅलिक्स, असे मेजर कॅलायसिस जॉईन झाले आणि युरिन पास केली टू द रेनल पेल्विस. And renal pelvis pass that urine, pass that collected urine toward the ureter with the help, by the particularly peristaltic movement actually, so that urine will transfer toward the urinary bladder. Okay, so renal papilla, renal pelvis transfer that urine to ureter, ureter to the urinary bladder, and finally outside using the urethra. ओके, आउटसाइड ला कोण, युरेथ्राच्या मदतीने. पण ऍक्च्युली युरिन कशी तयार होते नेफ्रॉन मध्ये हे बघायचं राहिलं आपलं, आहे की नाही. ओके, आपण हे जनरली बघितलं की कशा पद्धतीने पुढे जातं, रेनल पेल्विस कडनं युरेटर कडे युरिन जाते, ओके नाही, रेनल पेल्विस कडनं युरेटर कडे जाईल, आणि युरेटर कडे हे युरिन पास केली जाईल, जशी जशी तयार होईल तशी तशी पास होईल. ओके, आणि ही इनव्हॉलंटरी, तर युरेटर कडून युरिनरी ब्लॅडर कडे जे युरिन येते, सो विच इज ऑल्सो इनव्हॉलंटरी. या युरेटर जे असतात ना, हे युरेटर, या युरेटरच्या इंटरनल लाइनिंगला कोणतं इपिथेलियम असतं, स्मूथ मसल्स वगैरे असतात याच्यामध्ये, पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट होते याच्यामध्ये. कसली, पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस झाल्यामुळे युरेटर मध्ये वेवी नेचर मध्ये युरिन, ओके, किडनीकडची युरिन कशी येते, वेवी नेचर मध्ये अशी खाली येते. ओके, आणि खाली आल्यानंतर कुठं ओपन होतात ते, युरिनरी ब्लॅडर मध्ये ओपन होतात. ते आर ओपन इनटू द युरिनरी ब्लॅडर, युरिनरी ब्लॅडर मध्ये. सो वी नो दॅट युरिनरी ब्लॅडर इज अ ट्रायंगुलर शेप आहे युरिनरी ब्लॅडर. ओके, युरिनरी ब्लॅडर ट्रायंगुलर शेप आहे. याच्यामध्ये जनरली तुम्ही जर बघितलं तर ही वॉल आहे, युरिनरी ब्लॅडरची वॉल आहे, ही जी आहे युरिनरी ब्लॅडरची वॉल. आणि इथं जनरली एक ओपनिंग आहे, इथे एक ओपनिंग आहे, 2 युरेटर दोन्हीकडचे आले, इथे युरिन घेऊन आले. ओके, इथं आल्याच्या नंतर हे जे काही पार्ट आहे, या पार्ट मध्ये युरिन स्टोर होते, स्टोर युरिन. ओके, युरिनरी ब्लॅडर मध्ये ही जी वॉल आहे, या वॉल मध्ये बेसिकली जर तुम्ही बघितलं तर काय काय असतात, या वॉल मध्ये कोणत्या, डार्टस मसल्स असतात. अजून
हा इनर मोस्ट लाइनिंगला ट्रान्झिशनल इपिथेलियम असतं, आतल्या साईडला ट्रान्झिशनल इपिथेलियम असतं. ओके, जे ट्रान्झिशनल इपिथेलियम वगैरे इनडायरेक्टली याला एक्सपांड करतं थोडंसं, मीन्स अप टू द 1 to 1.5 लिटर युरिन स्टोअर करून ठेवली जाते याच्यामध्ये. स्टोअर युरिन टेम्पररी. खूप जोरात लघवी आली आहे आणि गुरुजीने बाहेर जाऊनच दिलं नाही किंवा मीटिंगमधून बाहेर जातच नाही. 1 to 1.5 लिटर युरिन स्टोअर. ओके, तर त्या पद्धतीने स्टोअर करण्याचं काम केलं जाते. आणि याच्या इथं एंडिंगला स्पिंटर्स असतात दोन. काय नाव आहे यांचे? हे इंटरनल स्पिंटर, आणि हे एक्सटर्नल स्पिंटर. आणि तुम्हाला माहिती आहे इंटरनल कसं असतं यातलं इनव्हॉल्युंटरी. हे जरी इनव्हॉल्युंटरी असेल तरी हे मात्र व्हॉल्युंटरी असतं ॲट द एज ऑफ 6 इयर. कसं म्हणतं हे व्हॉल्युंटरी म्हणतं हे एक्सटर्नल. त्याच्यामुळे काय होतं 5-6 वर्षाच्या नंतर कंट्रोल करता येते युरिन लहान बाळांना वगैरे, आहे की नाही. पण त्याच्या आधी मात्र नाही. म्हणून मी तुम्हाला मागे सांगितलं शाळेतलं वय 6 वर्षाचं होतं की मेंटली डेव्हलपमेंट, पूर्ण बॉडीची फिजिकल डेव्हलपमेंट 6 वर्षानंतर. एक्सटर्नल स्पिंटर तयार जर प्रॉपर झालंच नाही तर शाळेत गेल्याच्या नंतर कसं ॲडजस्ट व्हायचं ना. त्यामुळे मास्तरीन बाई इनडायरेक्टली अंगणवाडी असायचं नाही का. ओके, सो या पद्धतीने. सो त्याच्यामध्ये जनरली या कन्सिडरेशन असायचं. तर इथं स्पिंटर्स आहेत एक्सटर्नल आणि इंटरनल. सो हे कसं होतं या प्रोसेसला ट्रान्सफर ऑफ युरिन आउटसाइड द ब्लॅडर. दिस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन. या प्रक्रियेला मिक्चुरेशन म्हणलं जातं. सो हाऊ इट विल बी कंट्रोल बाय युजिंग द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ते मात्र मी तुम्हाला पुढे सांगेन. सो अगोदर बघून घ्या युरेथ्रा हा इलॉंगेटेड ट्यूब आहे. लक्षात घ्या, मेलमध्ये अप टू द 20 सेंटीमीटर असतो, फिमेलमध्ये 2.5 सेंटीमीटर. ओके, युरेथ्राची लेंथ आहे. त्याच्यामुळे काय होईल युरिन पास आउट करण्यासाठी मेलमध्ये युरेथ्रा कसा असतो इलॉंगेटेड असतो इन द फॉर्म ऑफ पेनिस. पेनिसच्या फॉर्ममध्ये इनडायरेक्टली पुढं या पद्धतीनं याच्यातून युरिन पास होईल. त्याच्यानंतर इनडायरेक्टली खालून ब्लॅडर या ब्लॅडर कडून पण आलेली असेल. हे जे वर ब्लॅडर आहे या ब्लॅडर कडून पण आलेली असेल. त्याच्यामुळे लेंथ याची खूप जास्त असते मेलमध्ये. फिमेलमध्ये मात्र तसं काही नाहीये. ओके, सो या पद्धतीने हे होतं एक जनरल इंट्रोडक्शन व्हॉट अबाउट द हाऊ टू दॅट युरिन विच इज पास आउट आउटसाइड द बॉडी. नाउ वी जस्ट गोइंग टू मूव mechanism of urine formation. Mechanism of urine formation. Okay, so actually in case of mechanism of urine formation, actually there are 3 stages. Okay, so urine form in 3 different way. वे म्हणण्यापेक्षा 3 different that steps. वे म्हणल्यावर याचा अर्थ वेगवेगळे आहे. ओके, सो युरिन फॉर्म इन 3 different steps. ओके, कोणकोणत्या स्टेप्स आहेत? स्टेप नंबर 1 that is nothing but glomerular filtration. Glomerular filtration. Glomerular filtration. The alternative name is nothing but the ultrafiltration. Alternative name is ultrafiltration. The second step is nothing but that is the reabsorption. Reabsorption. That is the renal reabsorption, we also call it as, okay, or selective reabsorption. Selective reabsorption. आणि इंडला काय? इंड is nothing but the tubular secretion. Tubular secretion. Tubular secretion. These are the 3 different steps by which that urine is formed. Okay. Primarily, glomerular filtration is this step. Glomerular filtration is physical process. Just see here. Physical process means there is no involvement of any kind of enzyme, any kind of hormone directly, or somewhat we can say it as a that ATP E2. A passive process. कशी process है? Physical and passive process.
फिजिकल आणि पॅसिव्ह फोर्सेस. The site of that ultrafiltration or glomerular filtration is nothing but the Malpighian body. Site is Malpighian body. Malpighian body through 3 steps. 3 steps. Okay, Malpighian body through 3 steps. 3 स्टेप्स मध्ये होणार आहे. ओके, किंवा 3 मेम्ब्रेन म्हणा. ओके, साइट इज Malpighian बॉडी थ्रू 3 मेम्ब्रेन्स. आता हे खूप सोपं आहे बघा. जस्ट लाइक यू कॅन से इट ॲज दॅट डिफ्यूजन इज इन अल्व्हिओला अँड ब्लड. अल्व्हिओला अँड ब्लड मध्ये जसं डिफ्यूजन होतं ना, तसंच आहे इथं. ओके, तर काय होतं याच्यामध्ये बघा. तर याच्यामध्ये बेसिकली हे जे काही बोमन्स कॅप्सूल आहे, मी थोडंसं आता रफ वे मध्ये चाललोय बघा. बोमन्स कॅप्सूल आहे. या बोमन्स कॅप्सूलच्या वर इथून या ठिकाणी आलेली ॲफरंट आर्टेरियल आणि हिच्या ह्या फांद्या, हिच्या ह्या ब्रांचेस, हा पूर्ण ब्रांचिंग. ओके, तर याला म्हणायचं इफरंट आर्टरी. तर काय होतं इथं 3 मेम्ब्रेन हे जे आहे ना, हे याला मी इथं झूम करतो. हे 3 मेम्ब्रेन कोण या कॅपिलरीचं मेम्ब्रेन पहिलं. ही जी कॅपिलरी आहे की नाही, ही वरची जी कॅपिलरी हिचं मेम्ब्रेन, तुम्हाला माहिती आहे कॅपिलरीचं मेम्ब्रेन म्हणजे एंडोथिशियम असतं. म्हणजे थोडक्यात स्क्वॅमस इपिथेलियम, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल दॅट इज अ स्क्वॅमस इपिथेलियम, इनरमोस्ट लाइनिंग असते ती. ओके, स्क्वॅमस इपिथेलियम. त्याच्यानंतर बिटवीन देम देयर इज अ such a kind of particularly that layer called as basement membrane, and on which ज्याच्यावर या बेसमेंट मेम्ब्रेन हे ब्लॅक कलरचे जे दाखवलं आहे ऍक्च्युअली हे बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे. आणि याच्यावर कोण लोकेटेड आहे? व्हॉट वी से, वी जस्ट कॉल देम ॲज अ पोडोसाइट्स. कोण आहे याच्यावर? पोडोसाइट्स. म्हणजे 3 मेम्ब्रेन मधून याच्यातून आलेलं जे ब्लड आहे, हे ब्लड या 1, 2 आणि 3 मेम्ब्रेनला पास करतं. कोणकोणते 3 मेम्ब्रेन? तर पहिलं मेम्ब्रेन कॅपिलरी मेम्ब्रेन. कॅपिलरी मेम्ब्रेन कॉल्ड ॲज एंडोथिशियम. एंडोथेलियम called as endothelium. Second, basement membrane. Basement membrane. As you know that epithelium mainly located on the basement membrane. And last one, third one, membrane. That is nothing but the podocytes. Podocytes or Bowman's capsule. Bowman's membrane. Bowman's capsule चा membrane. कोणता membrane आहे हे? Visceral membrane आहे. parietal आहे का? नाही. Visceral आहे. outer parietal and inner visceral membrane. या तिघांद्वारे मटेरियल इकडून येत असताना याच्यात मोठी असल्यामुळे अचानक लहान झाल्यामुळे प्रेशर क्रिएट होतं. and because of that pressure actually that material which is filtered out, हे मटेरियल असं फिल्टर होऊन इथं खाली येतं. इथं या स्पेसला म्हणायचं पेरी कॅप्सुलार स्पेस. काय नाव आहे याचं? पेरी कॅप्सुलार स्पेस आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज युरिनरी स्पेस. युरिनरी स्पेस मटेरियल इथं येईल या बोमन्स कॅप्सूलच्या याच्यामध्ये खालच्या स्पेस मध्ये येईल. ओके, सो या पद्धतीने नंबर नेक्स्ट. सो ऍक्च्युली याच्यातलं मटेरियल फिल्टर होऊन इथं येईल. ओके, आता काय काय येईल कसं येईल ते पुढे बघू आपण. पण ऍक्च्युली हाऊ इट ऑकर जस्ट हियर. सो याच्यातून मटेरियल फिल्टर होऊन खाली येईल. सो
filtration is under pressure. Filtration is under pressure created by blood due to change in diameter of blood vessel. ब्लड वेसलची डायमीटर चेंज झाल्यामुळं इनडायरेक्टली तिथे एक प्रेशर क्रिएट झालंय. ब्लड वेसल म्हणजे ॲफरंटची मोठी इफरंटची लहान आहे, त्याच्यामुळे इथे एक प्रेशर क्रिएट झालंय. दिस इज कॉल्ड ॲज, त्या प्रेशरला आपण म्हणतो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. ओके, इथे जे प्रेशर क्रिएट झाले दिस इज कॉल्ड ॲज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. तर हे जे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आहे, ओके, या दोन स्टेप्स आपण नंतर बघू. हां, सो बघा, सो इथं जर जनरली तुम्ही जर बघितलं हे लगेच नाही आहे, अगोदर याच्यानंतर सो ब्लड चेंज डायमीटर झाल्याच्या नंतर इथं काय झालंय, येणारं जे प्रेशर आहे, सो येणाऱ्या प्रेशरला म्हणायचं ग्लोमेरुलार हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. येत असताना जे आहे त्याला म्हणायचं ग्लोमेरुलार हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. ओके, GHC. ओके, ग्लोमेरुलार हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर, द प्रेशर क्रिएटेड बाय ब्लड. ओके, येत असतानाचं प्रेशर मायनस, याच्यामधून काय मायनस करावं लागेल, द प्रेशर हू वर्क अगेन्स्ट इट. या GHC च्या ग्लोमेरुलार हायड्रोस्टॅटिक प्रेशरच्या अगेन्स्ट इथं तयार झालेले यांनी एक अगेन्स्ट प्रेशर अप्लाय केलं आणि यांनी एक अगेन्स्ट प्रेशर तयार केलं. म्हणजे इथं दोन प्रेशर याच्या अगेन्स्ट आहेत. एक आहे काय, पहिल्याला म्हणायचं इकडच्या सुलूटनं अफेक्ट केलेलं प्रेशर, अल्सो कॉल्ड ॲज ब्लड कोलायडल प्रेशर. नाही का, काय म्हणायचं, ब्लड कोलायडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस ब्लड मध्ये जे काही सोल्यूट पार्टिकल राहिले त्यांच्यामुळे तयार झालेलं प्रेशर, ब्लड कोलायडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस या खालच्याने याला जे अपोज केलंय याला म्हणायचं कसलं प्रेशर, कॅपिलरी हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर इज इक्वल टू, ओके, किंवा कॅप्सुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर वी जस्ट कॉल्ड. ओके, तर या यांची हे करायची वजाबाकी आणि याच्यातून जे राहील त्याला म्हणायचं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. काय म्हणायचं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. ओके, तर इथं GHC किती असतं, विच इज 55, बरोबर आहे, 55 mm of Hg. हे किती असतं, BCOP 30 mm of Hg आणि CHP हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर किती 15 mm of Hg. आणि यांची करायची 55 वजा 45 म्हणजे बरोबर 10. म्हणजे तुमचं N नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ओके, किती आहे 10 mm of Hg. 10 mm of Hg एवढं जर असेल सो त्याला म्हणायचं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. आणि या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशरला फिल्टर होऊन मटेरियल खाली येतं. तर किती ऍक्च्युअली बघा, अबाउट, हे पॉइंट खूप महत्त्वाचे, फोकस करा, अबाउट 1100 to 1200 ml blood passing through kidneys at every minute, प्रत्येक मिनिटाला 1100 ते 1200 ml ब्लड किडन्यामधून जातं. म्हणजे मला सांगा, दॅट मीन्स टोटल बॉडीचं ब्लड किडन्यामधून पास व्हायला किती वेळ लागेल, इट रिक्वायर्ड अप टू द 4 minutes. अगेन 1200 जर तुम्ही मॅक्सिमम लमसम पकडलं तर जनरली काय टोटल, ओके, किंवा 1250 पकडलं तुम्ही, 1250, 1250, 2500 आणि 1250, 1250, 2500 म्हणजे 2.5 आणि 2.5 5000 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली अबाउट 4 to 5 minutes needs to filter total
ब्लड. ओके, म्हणजे टोटल ब्लड दॅट इज 5 लिटर. हे फिल्टर करायला किती मिनिटं लागतात? 4 ते 5 मिनिटं वेळ लागतो. अप्रॉक्सिमेटली 4 मिनिट बोललं तरी चालेल. 1250 मी धरलं तर, आणि 1200 मी धरलं तर 5, अप्रॉक्सिमेटली 4.5-5 मिनिट. ओके, सो या पद्धतीने आता तुम्ही मला एवढं ब्लड जात आहे किडनीच्या ह्याच्यामधून, सगळंच खाली येते का फिल्टर होऊन? इथून गेलं एवढं, सगळंच खाली येणार का? नाही येणार. आता मला सांगा, इथं जे टोटल ब्लड चाललंय इकडं टोटल, या टोटल ब्लड पैकी समजा जर आपण जर समजा 1200 जरी पकडलं, या 1200 ml ब्लड पैकी किती ml प्लाझ्मा असेल बरं? हे चाललेलं जे ब्लड आहे याच्यापैकी किती ml प्लाझ्मा असेल? एवढं ब्लड आहे, या ब्लडचा किती पर्सेंट प्लाझ्मा असतो? प्लाझ्मा 55%. 55 म्हणजे 50% पेक्षा नक्कीच जास्त. म्हणजे इथं 600 प्लस काहीतरी असेल, नाही का? 600 अर्धे झाले, 1200 चे अर्धे 600, आणि अजून वरचे 5% म्हणजे जर घेतलं तर जवळजवळ एक 650 ते 650. हा काय असेल? प्लाझ्मा असेल, प्लाझ्मा. आणि तुम्हाला माहिती आहे फिल्ट्रेट कोण होत असतं? प्लाझ्मा. ब्लड फिल्टर होणार का? आरबीसी डब्ल्यूबीसी फिल्टर होऊन खाली येतील का? बघा, कॅपिलरी मधून त्या कशा बाहेर येतील? 3 लेअर म्हणून बाहेर यायला त्या काही वेळात काय त्या नाही बाहेर येणार. मोठ्या प्रोटीन पण फिल्टर होणार नाही. फिल्टर कोण होणार आहे? म्हणजे वॉटर सोबत सुलभ झालेलं ते मटेरियल. सो 650 ते 650 ml प्रति मिनिटाला फिल्टर होतं. आणि याच्यापैकी 1/5 प्लाझ्मा एवढा जो आहे याच्या सगळ्यापैकी 1/5 फिल्टर. याच्यापैकी 1/5 खाली येतो. कुठं? इथं येतो फिल्टर. मला सांगा, 650 चे 5 भाग करा. काय? 650 भागिले 5. 5 एक 5, 5 एक 5, एक उरला. 5 त्रिक 15, 130, 35 आणि 650 जर घेतलं तर 5 एक 5, एक उरला, 5 2 10, आणि 5 5 25, 125. म्हणजे ऍक्च्युली किती तयार होईल फिल्ट्रेट? ओके, किती तयार होईल? सो किडनी filtered about 125 to 130 ml blood or plasma every minute. प्रत्येक मिनिटाला किती तयार होतं फिल्टर? 125 ते 130 ml प्लाझ्मा फिल्टर होतो प्रति मिनिटाला. आणि यालाच म्हणायचं ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन रेट. यालाच काय म्हणलं जातं? दिस इज नोन ॲज ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन रेट, also called as GFR. आपल्या बॉडीचा GFR किती आहे? 125 ते 130. एनसीईआरटी ने 125 दिलं. लक्षात घ्या. ओके, 125 ml प्लाझ्मा फिल्टर होतो. 1/5 फिल्टर होतं याच्या म्हणजे 125 ml फिल्टर होऊन ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन रेट तयार होतो. GFR ज्याला तुम्ही म्हणता. इज इट म्हणल्यानंतर एका तासात किती असं करावं लागेल. एका मिनिटात 125 म्हणजे एका तासात किती? 69 मल्टिप्लिकेशन. ओके, x ओके तुम्ही इथं काढणार. याला 125 गुणिले 60 याचं करणार तुम्ही. ते येणार तुमची व्हॅल्यू. ओके, म्हणजे 6.5 लिटर झालं.
कशाला हे फिल्ट्रेटचं दिलं त्यांनी. आपण मगाशी कसं काढलं होतं टोटल ब्लड किती झालं त्याचं काढलं. फिल्ट्रेटचं एवढं 7.5 लिटर. 7.5 लिटर म्हणल्यावर आता बरोबर येईल मल्टिप्लाइड बाय 24 म्हणजे 1 ऑटोमॅटिक कमी होईल आहे की नाही, म्हणजे 180. म्हणजे थोडक्यात काय 150 एवढं फिल्टर होतं तर याचं हे पूर्ण किती येतं 180 लिटर पर डे. ओके या पद्धतीने एवढं बघून घ्या. दिस इज व्हॉट अबाउट द फर्स्ट स्टेप. पहिली स्टेप संपली. सेकंड थर्ड बघूया आपण. नाउ वी जस्ट गोइंग टू मूव टू व्हॉट अबाउट द रेनल reabsorption. So the term reabsorption which means reabsorption means nothing but uptake of important substances. Important substances uptake करणं म्हणजे पुन्हा घेणं. पुन्हा मध्ये uptake of important substances from filtrate मध्ये जे चाललेलं मटेरियल आहे त्याच्यातले इम्पॉर्टंट सबस्टन्सेस अपटेक करणं बाय active or passive method through कशाच्या मदतीनं through renal tubules च्या मदतीने ऍक्टिव्ह और पॅसिव्ह मेथडनं अपटेक करणं मटेरियल याला म्हणायचं renal reabsorption which is said to be the renal reabsorption म्हणायचं. ओके आता याच्यामध्ये जनरली तुम्ही जर बघितलं सो इन केस ऑफ दॅट व्हाट इज मीन बाय एक्झॅक्टली द टर्म फिल्ट्रेट मध्ये काय काय येतं बरं. फिल्ट्रेट विच इन्क्लूड हे जे फिल्ट्रेट आहे सो दॅट फिल्ट्रेट विच इन्क्लूड फिल्ट्रेट मध्ये येतं ऑलमोस्ट प्लाझ्मा. फिल्ट्रेट इज इक्विव्हॅलेंट टू द प्लाझ्मा. फिल्ट्रेट मध्ये प्लाझ्माचे सगळे घटक येतात जवळजवळ एक्सेप्ट म्हणजे मायनस काय येत नाहीत प्लाझ्माच्या प्रोटीन्स येत नाहीत. प्लाझ्मा मधल्या लार्ज ज्या प्रोटीन मॉलिक्युल्स आहेत त्या प्रोटीन्स येत नाहीत. अजून काय येत नाही. इट ऑल्सो डज नॉट इन्क्लूड. ओके सो फिल्ट्रेट प्लस मायनस प्लाझ्मा प्लस large other molecules. कुठल्याही प्रोटीन लार्ज मॉलिक्युल्स हे याच्यामध्ये येत नाही. म्हणजे जे सोल्युबल फॉर्मॅट आहे तो फॉर्मॅट म्हणजे प्लाझ्मा मध्ये जे सोल्युबल फॉर्मॅट आहे आणि जे स्मॉलर पार्ट आहे ते येतात. म्हणजे या प्लाझ्मा मधले काय येतील फिल्ट्रेट मध्ये. प्लाझ्मा मध्ये फिल्ट्रेट मध्ये येतील सगळ्यात महत्त्वाचं वॉटर soluble substances म्हणजे सगळ्या शुगर येतील सगळ्या प्रकारचे. त्याच्यानंतर इट ऑल्सो इन्क्लूड यू कॅन से इट आर डिफरंट काइंड ऑफ आयन्स. याच्यामध्ये आयन्स येतील. इट ऑल्सो इन्क्लूड यू कॅन से इट आर salts. It include urea. It include the uric acid. Okay, uric acid पण पूर्णपणे नाही पण थोड्याफार प्रमाणात येईल. Some kind of you can say it as काही प्रमाणामध्ये ज्या काही वॉटर सोल्युबल असणारे जे ड्रग्स आहेत कंपोनेंट्स आहेत तर ते पण येतील. ओके वॉटर सोल्युबल मॉलिक्युल्स वगैरे ते कम्प्लिटली या फिल्ट्रेट मध्ये येतील लक्षात घ्या. ओके या पद्धतीने जनरली याच्यामध्ये येईल. शुगर मध्ये ग्लुकोज वगैरे अमिनो ऍसिड्स असतील तर ते अमिनो ऍसिड्स येतील याच्यामध्ये सिंपल फॉर्म मध्ये. अमिनो ऍसिड्स असतील तर ते येतील. ओके जे सिंपल फॉर्म आहे तो सरळ फिल्ट्रेट मध्ये आलेला असणार. त्याच्यामुळे हे वाया जाऊ देणं चांगलं आहे का. अमिनो ऍसिड ग्लुकोज आणि ते शरीराच्या बाहेर जाऊ देणं चांगलं नाही. एवढं कष्ट केलं आपण सावलंय चघळलंय गिळलंय एवढे एन्झाईम वापरले एवढं पचन केलंय रक्तात आणलंय बळत आहे का नाही ओढून ऍक्टिव्हली वगैरे. एवढं कष्ट केलेल्या गोष्टी अशाच बाहेर कशा जाऊ द्यायच्या ना.
तर त्याच्यासाठी हा मेकॅनिझम. So this renal reabsorption which is useful to uptake the important material from the filtrate by active or passive method from the renal tubules. So त्याला आपण renal reabsorption असं म्हणतो. ओके, आता याच्या पलीकडे जाऊ. सो व्हॉट अबाउट द renal reabsorption? renal reabsorption ही जी काही प्रोसेस आहे, तर या प्रोसेस मध्ये मॅक्झिमम ऍब्झॉर्प्शन जे आहे ते पीसीपी ला होतं. मॅक्झिमम अबाउट 70 to 80% absorption at PCT level. At PCT level, PCT level ला होतं. काय काय रिॲब्झॉर्ब होतं बरं? तर रिॲब्झॉर्प्शन मध्ये जनरली ग्लुकोज, अमिनो ऍसिड्स, AA अमिनो ऍसिड, सोडियम आयन हे जे घेतले जातात ना, हे घेतले जातात बाय ऍक्टिव्ह प्रोसेस. ऍक्टिव्ह मीन्स बाय युजिंग ATP. ATP च्या मदतीने ऍब्झॉर्ब होतं. ऍक्टिव्हली ऍब्झॉर्ब, ऍक्टिव्हली ऍब्झॉर्ब. ओके, आणि त्याच्यानंतर जनरली तुम्ही जर बघितलं तर याच्या व्यतिरिक्त पॅसिव्हली कोण कोण घेतलं जातं? तर स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशियली वॉटर बाय पॅसिव्ह प्रोसेस आणि त्याचबरोबर इनडायरेक्टली तुम्ही जर बघितलं तर नायट्रोजनस वेस्ट small amount of glucose initially by passive process. ओके, आणि जे वॉटर घेतलं जातं, वॉटर वेगवेगळ्या जागेवर घेतलं जातं. वॉटर ऑलमोस्ट at all places except फक्त एकच जागा वॉटर ऍब्झॉर्ब होत नाही, ती जागा म्हणजे असेंडिंग लिंक ऑफ हॅनले. असेंडिंग लिंक फक्त, एक्सेप्ट असेंडिंग लिंक. वॉटर ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट असेंडिंग लिंक थ्रू ऑस्मोसिस. वॉटर कसं घेतलं जातं? बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस तुम्हाला माहिती आहे, सॉल्व्हंट घेण्यासाठी ऑस्मोसिस असते. फ्रॉम हायर वॉटर पोटेन्शियल टू द लोअर वॉटर पोटेन्शियल. ओके, सो या पद्धतीने घेतली जाणार आहे. सो दिस इज अ renal reabsorption इन शॉर्ट ॲज पर गिवन इज इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी जेवढं दिलं त्या पद्धतीने शॉर्ट मध्ये टेक्निक आहे. ओके, मॅक्झिमम मटेरियल रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. ओके, नायट्रोजन वेस्ट वगैरे पूर्ण पद्धतीने. ओके, सो या पद्धतीने आता हे सगळं रिॲब्सॉर्ब होत असताना, ओके, हे सगळं मटेरियल रिॲब्सॉर्प्शन होत असताना काही मटेरियल सेपरेट पण केलं जातं लक्षात. ओके, काही मटेरियल सेपरेट पण केलं जातं. आता सेपरेशन काय? सेपरेशन ॲट DCT from peritubular capillaries. Peritubular capillaries कुणाची ब्रांच आहे? इट इज अ ब्रांच ऑफ इफरंट आर्टेरियोल. कुणाची ब्रांच आहे? इफरंट आर्टेरियोलची. तर हिच्यामध्ये अनफिल्टरेट मटेरियल आलेलं असणार आहे, जे फिल्टर नाही होऊ शकत त्या 3 मेम्ब्रेन मधून, ते याच्यात आलेलं असणार आहे. सो ॲट DCT फ्रॉम peritubular capillaries, so substances secrete in filtrate and now we call it as urine too. त्याला युरिन पण म्हणतात तुम्ही. ओके, तर हे जे काही DCT ला आलेलं जे मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये पेरिटिब्युलर कॅपिलरीज कडून याच्याकडे मटेरियल सेक्रेट होतं. त्याला या ठिकाणी सेक्रेट होणं म्हणजे सोडलं जाणं. कोणतं? जे अनफिल्टरेट राहतं. जस्ट लाईक एक्झाम्पल अँटीबायोटिक्स असतील, काही अँटीबायोटिक्स असतील तर डायरेक्ट सेक्रेट होतात पेरिटिब्युलर कॅपिलरीज मधून DCT मध्ये. ओके, त्याच्यानंतर इनडायरेक्टली H+ आयन असेल, त्याच्यानंतर सोडियम आयन असेल. सोडियम आयन अपटेक केलं जातं बरं का. ओके, H+ आयन असेल, त्याच्यानंतर K+ आयन असेल. ओके, सो आणि अमोनियम असेल आयन, कधी कधी जर असलं तर अमोनियम आयन असेल. ओके, अँटीबायोटिक लाईक पेनिसिलिन किंवा आयोडिनेटेड कंपाऊंड असतील.
आयोडीनेटेड कंपाऊंड्स हे काय केले जातात या युरिन मध्ये सोडले जातात की जा बाबा तुम्ही बाहेर कामाचे नाही येत तुम्ही जा तर यांना काढून टाकलं जातं कशासाठी H+K+ वगैरे यांचा मेकॅनिझम तर सेक्रेशन मेकॅनिझम हा याच्यासाठी टू मेंटेन pH ऑस्मोलॅरिटी म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोलॅरिटी अगेन आणि व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड व्हॉल्यूम किती रक्त शरीरात राहिलं पाहिजे जेवढं जास्त पाणी जर असलं तर मग युरिन पण जास्त फॉर्म डायल्यूट होईल ठीक आहे म्हणजे नॉर्मली आणि हे मेकॅनिझम जनरली याच्याशी कन्सर्न आहे या सेक्रेशनशी रिलेटेड बाकी पॉईंट आपण बघूया पुढे आणखी डिटेलमध्ये सो ॲट फर्स्ट जस्ट राईट डाऊन